Okay. Hello. Yes, sir. Hello, sir. Hello. Okay. Good afternoon once again. And Good today we Good are again afternoon. meeting for the subject of CS, communication system. I already told you that some of the topics are repeated in this particular subject during this semester. We have also studied and gone through some of the topics in the last semester, I mean third semester, where we have studied PCE, Principle of Communication Engineering, and you have already gone through AM modulators, scare, law modulators, switching modulators, low level modulation, high level modulation, then their combination. Fine. Then in FM transmitters, I mean modulators, you have studied direct FM generation where you have gone through varactor diode and then FET based reactance type modulators. And we have also discussed, already taught you Armstrong method, which we are calling as indirect method of FM generation. So during this semester, we are again going to discuss uh, how to generate FM indirectly with the help of Armstrong method. He was a scientist who discovered this particular method of FM generation. He has in fact generated the FM through phase modulator, right? So I will let you know how this FM will be generated. So first go through this block diagram. Okay. Now this is a block. In fact, it was misprinting. I mean, some students or some teachers or I don't know who has printed all these things. But anyway, we must be bothered about the block diagram only. So look at in the first section. This is a dotted part which is covering crystal oscillator generating carrier. Now it is generating a stable carrier. Crystal oscillator generating generating a stable carrier frequency, and this carrier is directly uh, feeder to combining network through buffer amplifier. This is a buffer. In fact, buffer and this to the combining network direct carrier, then another part of the carrier through 90-degree phase shifter, we are giving it to the balance modulator. Balance modulator, it is having two inputs. First, it is getting 90-degree shifted carrier, and another one it is getting modulating signal through audio equalizer, which is generating equalized modulating signal. And this balanced modulator is generating double sideband suppressed carrier, right? So it will generate only two sidebands, but with the suppression of carrier. Now, I'm telling you the role of the buffer. Buffer is no doubt it is getting the signal from the crystal oscillator. Uh, it is giving further to the combining network as well as to the balance modulator through the 90-degree phase shifting. Okay, but its role is otherwise it is isolating the stages of the output and as well as the input stages. It is providing isolation. So besides getting I mean carrier oscillator signals, it is buffering, it is providing isolation as well. Okay. So look at here, directly carrier is given to the combining network, and to the balance modulator, it is fed to the through 90-degree phase shifter. Now this is a carrier which is 90-degree phase shifted carrier, and along with this, another input to the balance modulator is modulating signal that is passed through the audio equalizer. It is generating an equalized modulating signal, and this balance modulator is generating a double sideband suppressed carrier. Okay, it is covering only two sidebands. So, with the help of this, now this combining network will produce a PM. In fact, it will produce a not FM, it will produce a PM. And in fact, it will produce a FM, but this entire block is called as phase modulator.
It is no doubt it is generating FM, but this entire block, this dotted section is entire block, is termed as phase modulator, because we are changing the phase of the carrier through 90 degree. Okay, then both are given to the balance modulator along with the audio equalizer output, and it is generating double sideband suppressed carrier. Finally fed to the combining network, which is producing a frequency modulated signal. And this signal is, because it is passing through the number of stages, it is not having sufficient, in the last section, uh, we have done, I mean, in the last semester as well, uh, I mean, what is the role of the multipliers and what is the role of the, mixer. So there somewhere it is changing, when you are getting a FM signal. So modulation index is also there. Fine. Frequency modulated signal is also there. So somewhere it is changing, somewhere it is not changing. Okay. So group of multipliers are applied over here just because it has to pass through number of stages. So somewhere modulation index is decreasing and frequency, so it will enhancing the signal. And output of the group of multipliers, it is fed to the mixer. Another input it is getting from the crystal oscillator. Okay, so it is producing again sum and difference. So again further group of multipliers we are applying just for getting sufficient value of modulation index as well as frequency. Then finally, for increasing the power as well as the efficiency of the system, again class C amplifier along with power amplifier is applied. Then output of this is fed to the antenna for onward transmission. So this is how FM can be generated. Now let me tell you uh, through this uh, first why we are using this Armstrong method. Why we are using this Armstrong method? Let me tell you before that, because in FETC reactance modulator and in reactance model where we are generating directly, there we are using LC oscillators through which we are generating FM. So those were direct method. In the direct method of generation of FM oscillators, FM or LC oscillators are to be used. Direct method ਦੇ ਵਿੱਚ FM LC oscillator use ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ crystal oscillator ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ use ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। पर आ देख LC oscillators are not stable enough for the communication or broadcast purpose. Stability घट आ क्योंकि ਅਸੀਂ signal ਨੂੰ communicate ਕਰਨਾ ਜਾਂ broadcast ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ डायरेक्ट मैथड कैन नॉट बी यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन। फिर ਉਹਦਾ अल्टरनेटिव मैथड ਕੀ ਆ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਫਐਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਐਫਐਮ ਇਜ਼ ਅਬਟੇਨਡ ਥਰੂ ਫੇਜ਼ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫਐਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੇਜ਼ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਬਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो इतने असी क्रिस्टल ऑसिलेटर में यूज़ कर सकते हैं और ताकि सानू फ्रीकुएंसी स्टेबिलिटी जी वो हाई मिले, हाई फ्रीकुएंसी स्टेबिलिटी जी असी अचीव कर सकते हैं। सो दिस मैथड इज वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस। ब्लॉक डायग्राम आप पहले डिस्कस कर लिया। तो आर्मस्ट्रॉन्ग मैथड यूजेस द फेस मॉड्यूलेशन टू जनरेट फ्रीकुएंसी मॉड्यूलेशन। असल की है फेस मॉड्यूलेशन यानी फेस मॉड्यूलेटर के थ्रू फेस मॉड्यूलेशन होनी है, इतों असी एफएम जनरेट करनी है। सो इसनों असी चार पार्ट में वंडिया, किवें देख लो। पहला तो उन्हें यह कहा कि असी एफएम फेस मॉड्यूलेटर तो कितना ऑब्टेन कर सकते हैं, फिर आप फेस मॉड्यूलेटर को इंप्लीमेंट कितना कर सकते हैं, फिर इन्हें पहली तो दूसरी स्टेज में कंबाइन करके एफएम कितना ऑब्टेन कर सकते हैं। उस तो बाद यूज ऑफ फ्रीकुएंसी मल्टीप्लायर्स ते एम्पलीफायर का रोल की है, यही पूछा ना, मल्टीप्लायर्स ते एम्पलीफायर्स का रोल की है। पहला तो यह है भी एफएम पीएम तो जनरेट करनी कितना, वो आप पहले तेन दसता वो कहता इन पीएम अलॉन्ग विद द फेस वेरीएशन। देखो फेस मॉड्यूलेटर के फेस ने वेरी करना ही करना, फेस मीनस एंगल। जे एंगल वेरी करता कुछ फ्रीकुएंसी भी वेरी करूगी। आप पहले तीजे सैम के ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ AM FM ਤੇ PM ਪੜਿਆ ਸੀ। FM ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਈਵਨ PM ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, बेशक जो मॉडूलेटिंग सिग्नल है उन्होंने पहले 90 डिग्री से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटेड वैल्यू के नाल असी कैरियर में मॉडूलेट करते हैं। तो कैरियर का जो फेस वेरी होंदा ते सानू इदां लगदा भी
ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ 'ਚ ਫੇਸ ਤਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਲਸੋ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ। ਸੋ ਹਾਇਰ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਐਟ ਹਾਇਰ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅ ਫਾਸਟਰ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼। ਫਿਰ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀਆਂ ਜੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਾਸਟਰ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਗ੍ਰੇਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟਰ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। 10 ਇਨ ਪੀਐਮ ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ। ਆ ਦੇਖ, ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ? ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ। ਸੋ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਾਨੀ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਇਨ ਐਫਐਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚ? ਹਾਂ ਬੱਚੋ, ਹੈਲੋ? Yes, sir. 6 ਦੇ 6 ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਲੈ ਲਓ 19 ਵਿੱਚੋਂ 6 Yes, ਜੁੜੇ, sir. ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਪੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਫਾਸਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਬਟ ਇਨ ਐਫਐਮ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਜਾਣੀ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਸੋ ਟੂ ਕਰੈਕਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਇਜ਼ ਪਾਸ ਥਰੂ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋ ਪਾਸ ਆਰਸੀ ਫਿਲਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਗਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਲੋ ਪਾਸ ਆਰਸੀ ਫਿਲਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਗਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਟੈਨੂਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਜਾਨੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਬਟ देयर इज नो चेंज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी। तो नैचुरली आरसी ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, लो पास ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ लो फ्रीक्वेंसी ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਦੈਨ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ। ਫੇਸ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਦੀ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? Yes, ਆ sir. ਦੇਖ, ਆ ਦੇਖ, ਆ ਦੇਖ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਸੀ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਲੋ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਡੈਵੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਐਫਐਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹੈਲੋ? Yes, sir. ਹਾਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? यस सर। हाँ, बोलिया करो, जवाब दिया करो। Sir. हाँ, हाँ जी सर। ठीक है नहीं? हाँ जी सर। Hence the frequency deviation at the output of the phase modulator will be effectively proportional to the modulating voltage and we obtain the FM wave at the output of the phase modulator। पता लग गया? सो की करते हैं ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ modulating ਦੇਖੋ FM ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਆ ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨੂੰ। ਪਰ ਐਫਐਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਲੋ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਐਫਐਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੀ। ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ?
हेलो yes sir, yes sir, Yes, sir. Yes, ਤਿੰਨ sir. ਵਾਰੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜਾਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੜਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬ ਯੈਸ ਸਰ, ਬੜਾ ਸਲੋ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਐਟ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਹਾਇਰ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ। ਇਹ ਇਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਐਟ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਇਰ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ FM ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਾਈ ਇਹ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ PM ਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ FM ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਹਾਇਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ FM ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੂਵਡ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ PM ਦਾ, ਇਦਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਂ PM E ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ PM ਮੀਨਸ ਇਹ ਮੋਡੂਲੇਟਡ, ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਹਦੀ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਵੋਲਟੇਜ ਆ, A ਸਾਈਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ CT ਪਲੱਸ MP ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ MT। ਇੱਥੇ MP ਕੀ ਆ, ਇਹ ਫੇਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਜਿੱਦਾਂ FM ਦਾ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ PM ਦਾ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ, ਆ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਲੈਟ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਲਈ, ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਦੀ PM ਵੇਵ। ਆਪਾਂ PM ਵੇਵ ਦੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਓਮੇਗਾ, ਓਮੇਗਾ ਹੁੰਦਾ ਥੀਟਾ ਬਟੇ T, ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤੇ d ਥੀਟਾ ਬਟੇ dt ਜਾਣੇ d/dt ਆਫ ਥੀਟਾ। ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਓਮੇਗਾ CT ਪਲੱਸ ਓਮੇਗਾ MT MP ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ T। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਆ d/dt ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਖਿਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਓਮੇਗਾ C ਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ MP ਬਾਹਰ, ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਇਹ cos ਓਮੇਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਓਮੇਗਾ MT ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੱਲਾ ਓਮੇਗਾ M ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆ ਓਮੇਗਾ M ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਓਮੇਗਾ M ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯੈਸ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਓਮੇਗਾ C ਦੀ 2πfc ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹਦੀ 2πf ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ 2πfi। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ cos ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਨੇ। ਓਮੇਗਾ M ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆ ਉਹਨੇ MP ਲਿਖਤਾ, ਆ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਓਮੇਗਾ M ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। MP ਦਾ ਆ ਗਿਆ, cos ਓਮੇਗਾ MT ਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਓਮੇਗਾ M ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਇੱਥੋਂ FI 2π ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, FI ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਲੱਸ FC ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਮੇਗਾ M ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 2πfm ਦੇ ਬਰਾਬਰ। 2π ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਪਾਈ ਨਾਲ 2π ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਮੇਗਾ I ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਓਮੇਗਾ ਹੁੰਦਾ 2πf, ਤੇ ਓਮੇਗਾ I ਮਤਲਬ 2π ਇਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ 2π ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 2π ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2π ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2π ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? Yes, sir. ਹਾਂ yes sir, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਟਰਮ ਹੈ MP into FM। MP ਹੈਗਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ। FM ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆ ਡੈਲਟਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ MP ਆ is proportional to the modulating voltage। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ FI in the equation ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ will vary in proportion with the modulating voltage। ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ MP ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ FI ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। FI ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਸੋ MP ਅਗਰ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ FI ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗੀ। So thus frequency modulation can be obtained using PM। ਆ PM ਤੋਂ ਅਸੀਂ FM ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਾਓ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ, ਕੈਰੀਅਰ ਓਸੀਲੇਟਰ ਨੇ
ਸਟੇਬਲ ਕੈਰੀਅਰ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਬਫਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਰੀਅਰ ਚਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਬਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। 90 ਡਿਗਰੀ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਉਹ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਡੀਓ ਇਕੁਲਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੁਲਾਈਜ਼ਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਡਬਲ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਨਲੀ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡਸ ਐਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਿਦ ਕੈਰੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ E ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ A ਵਾਲੀ, B ਵਾਲੀ, C ਵਾਲੀ, D ਵਾਲੀ, E ਵਾਲੀ ਤੇ F ਵਾਲੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਆ। ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ PM ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣੀ, FM PM ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ। crystal oscillator produces a stable unmodulated carrier, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਡੂਲੇਟ ਤਾਂ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ ਬਟ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਬਫਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਲਿਆ ਕੇ। Say 90 degree phase shifter produces a 90 carrier. It is applied to the balanced modulator along with the modulating signal. ठीक है। Thus the carrier used for modulation is 90 degree shifted with respect to original carrier. ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਐਸ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਸ਼ਿਫਟਡ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਟ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਸਪਰੈਸਡ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਕੈਰੀਅਰ। ਤੇ ਦੋ ਸਿਰਫ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਮਿਲਣੇ ਆ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਨ ਫੇਸ ਵਿਦ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਡ ਕੈਰੀਅਰ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ABC ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ABC, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ, A ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੈਰੀਅਰ, B ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੈਰੀਅਰ, C ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੈਰੀਅਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਤਾ। D ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ABC ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਹੈ। D ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਸੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ D ਤੇ। यस सर। ਹਾਂ, ਹੁਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਗੇ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਬਲ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਸਪਰੈਸਡ ਕੈਰੀਅਰ, ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਅੱਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਆ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਉਹਨੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਤਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ E ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਆ ਦੇਖੋ E ਤੇ ਇੱਥੇ। Yes, sir. ਹੁਣ E ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਰੀਅਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਅੱਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ E ਵਾਲੀ ਆ, E ਵਾਲੀ ਇਹ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅੱਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਅੱਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਤੀਸਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਅੱਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਹ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕੱਢਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਫਰਕ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਟ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹ ਬੇਟੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ 8 ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਈਡ ਬੈਂਡਸ ਐਂਡ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਕੈਰੀਅਰ, 2 ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਆਰ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਐਟ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਗੈਟ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਐਜ਼ ਦੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਇਜ਼, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦੀ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਜੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੀ ਵਧੂਗਾ। ਜੇ
ਜੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦਾ ਵਧੂਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੀ ਵਧੂਗਾ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਦੇਖਣਾ ਸਰ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਵਧੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਆ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵਧਿਆ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵਧਿਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਆ, ਇਹ ਘਟੇਗਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਘਟਣਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਘਟਿਆ। ਜੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਛੋਟਾ, ਐਂਗਲ ਵੀ ਛੋਟਾ। ਜੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਧਿਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਅੱਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਸੌਰੀ ਅੱਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੱਡਾ ਉਹ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਘਟਦਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਘਟਦਾ? ਵਿਦ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ। ਦਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਟ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ, ਇਹ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਆ। ਫੇਸ ਮੋਡਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਣੀ ਜਾਂ ਵਧਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਐਸ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟੇ ਜਾਂ ਵਧੇਗਾ? ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ? ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਰਿਸਪੌਂਡ ਆ, Yes, ਬਹੁਤ sir. ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਐਫਐਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਦੇਖੋ ਕੰਬਾਈਨ ਐਫਐਮ ਮਿਲ ਗਈ ਲਿਖਿਆ। हाँ जी। ਸੋ ਆਡੀਓ ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ਰ ਬਲੌਕ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਆਰਸੀ ਲੋ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ਰ ਬਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਆਰਸੀ ਲੋ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੋ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਐਫਐਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣੀ। Modulated signal will pass through the audio equalizer circuit and apply to the phase modulated circuit. We get the FM wave at the output of the combining network. Thus, the indirect method of FM generation we use. ਫਿਰ ਅਸੀਂ FM ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਇਆ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ FM ਆਬਟੇਨ ਕਰਦੇ। ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਰ। Yes, sir. ਤੇ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦਾ ਯੂਜ਼। ਯੈਸ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਮਿਕਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ, ਕਹਿੰਦਾ FM ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਐਟ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਹੈਜ਼ ਲੋ ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਜਾਨੀ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ FM ਸਿਗਨਲ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੇ ਆਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਟੂ ਐਡਿਕੁਏਟਲੀ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰਸ ਐਂਡ ਮਿਕਸਰਸ। ਕਲੀਅਰ? ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰਸ ਤੇ ਮਿਕਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਵਰ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਲੈਵਲ ਬਾਈ ਦੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਸੀ ਐਫਐਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਆ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸਮਰੀ ਆ। ਆ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸਮਰੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਆਸਿਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਐਟ ਦੀ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟਿਪੀਕਲੀ 1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ and this is applied to the combining network in 90 degree phase shifter carrier. ਪਹਿਲਾ ਇਦਾਂ ਆ ਸਮਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਬੂਸਟ ਦੀ ਲੋ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫॉर the reason discussed earlier. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਡੀਓ ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਅ ਲੋ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਸੀ ਇੰਟੈਗਰੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਥੋਂ ਐਫਐਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣੀ। बैलेंस मॉडुलेटर ने दो साइड बैंड ही प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है। एंड देयर रिजल्टेंट इज 90 डिग्री शिफ्टेड विद रिस्पेक्ट टू द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। पता लग गया? दस अनमॉड्यूलेटेड कैरियर 90 डिग्री शिफ्टेड साइड बैंड्स आर एडेड इन द कंबाइनिंग नेटवर्क। मतलब कंबाइनिंग नेटवर्क ਵਿੱਚ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर ਤੇ 90 डिग्री दो शिफ्टेड साइड बैंड ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਅਨਮॉड्यूलेटेड कैरियर ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੈਲੋ यस सर। ਹਾਂ हाँ जी सर। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਡ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ। ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਡ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ। Reactance modulator do not have a very good frequency stability, but if it is to be used in broadcast application, it must have a high frequency stability. So as high frequency stability can be obtained by using the frequency stabilized reactance modulator. तो कितना ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੇ ਸਮ ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਵੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਐਲਸੀ ਆਸੀਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਆ ਉਹ ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ठीक है, कहना ऑपरेशन की reactance modulator gets the modulating signal as input. It operates on the tank circuit of the LC master oscillator. Output of the LC master oscillator is the FM signal. It is passed through a buffer and amplitude lifter before it is applied to the class C power amplifier. A fraction of the FM output is taken from the lifter and fed to the mixer. Mixer also receives the signal from the crystal oscillator. ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ FM ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਉਹ ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਦਾਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਦੇਖੋ ਆ LC ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਆਸੀਲੇਟਰ ਇਹਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਕੈਰੀਅਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਐਫਐਮ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਐਲਸੀ ਮਾਸਟਰ ਇਜ਼ ਐਫਐਮ ਸਿਗਨਲ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਬਫਰ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਡੀਓ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀ ਮਾਸਟਰ ਆਸੀਲੇਟਰ ਆ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਫਐਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੇ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਜਾਂ ਵੈਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਫਈਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਆਡੀਓ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਆਸੀਲੇਟਰ ਆ ਉਹਦੀ ਐਲ ਜਾਂ ਸੀ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਐਲਸੀ ਆਸੀਲੇਟਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਫਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, अगे मतलब बफर है वो आइसोलेशन प्रोवाइड करता, जे माड़ी मोटी बच्चे एंपलीट्यूड वेरीएशन आ गई, लिमिटर लगाया, फिर भी ये ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वास्ते असी कहने इहदा फ्रैक्शनल पार्ट आउटपुट इहदा ले लैने, कुछ पार्ट असी मिक्सर नूं देता। मिक्सर दियां दो इनपुट होनियां हमेशा, एक तो असी एफएम आउटपुट तो कुछ पार्ट ले लिया, ठीक है, एक इधर लोकल क्रिस्टल ऑसिलेटर हो रहा जिन्हें एफ नॉट जनरेट की। ये दोनों फ्रीकुएंसी मिक्सर दे विच जाणगियां, इन्हें सम ते डिफरेंस कंपोनेंट पैदा कर देने। असी डिफरेंस वाला कंपोनेंट ले लिया, एफ एस माइनस एफ नॉट। क्लीयर? ठीक है ना, क्लीयर ना? हाँ जी ठीक है। हुण आ जिहड़ी डिफरेंस है ए तो किते ही घट होगा, घट्टो घट 10 गुणा घट होगा एफ आ जाए। ते ये जिहड़ा डिफरेंस है इनू असल च IF बोलता है, इंटरमीडिएट फ्रीकुएंसी। इनू एंपलीफाई करके असी एंपलीफाइड सिग्नल फेस डिस्क्रिमिनेटर नूं देता। ठीक है नहीं, फेस डिस्क्रिमिनेटर ने ऑलमोस्ट डीसी वोल्टेज करनी है, तो डीसी मीनस जिस फ्रीकुएंसी है ही नहीं, तो जिन्नी मैक्सिमम इतने डीसी असी रिएक्टेंस मॉडुलेटर देवांगे उन्नी ये स्टेबल फ्रीकुएंसी जनरेट करेगा। क्लियर? हाँ जी सर। हाँ, फाइनली जिदा जिदा मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती जानी है। क्लास सी का मतलब है इतने पावर एंपलीफायर पहला तो इस सिग्नल में एंपलीफाई करूगा। क्लास सी का मतलब है एफिशिएंसी बढ़ानी, तो फिर एफिशिएंट ते एंपलीफाइड सिग्नल जिहड़ा आ इस ब्लॉक के थ्रू असीं ट्रांसमिट एंटीना नूं दे देने फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन एफएम दी वास्ते। क्लियर हो गई गल? हाँ जी हाँ जी सर। सो हुण 2 मिनट रह गए, कोई डाउट? 2-3 बार रिपीट? नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, कोई डाउट नहीं। बच्चे सिर्फ जुड़ रहे आ मेरे नाल, किन्ने बच्चे जुड़े आ? 8 बच्चे जुड़े आ। 8 सर। मैं फिर तुहानूं खड़काइया करूंगा तुहाडा, मैं नो सब सर। कहूंगा जे बाकी नहीं जुड़नगे तां फिर ना कहो। जिदा जिदा अगे हर सेमेस्टर आई जांदा उदों तां प्रॉब्लम आई जानी तुहानूं। पता लग गया? यस सर। सारे बच्चों नूं हाँ जी सर। क्लास लगाओ, क्योंकि अगे अगे स्टडी सर्टिफिकेट टफ आ जानी है, फिर जे पिछला हाँ जी सर। प्रॉब्लम होनी है। क्लियर? हाँ जी सर। किसी तरह की कोई डाउट, कोई पूछो, कोई सवाल, कोई भी। सर बुक केड़ी लेनी है? बुक जेएस कातरे दी आ CS1 च,
ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ओके सर। ठीक है, चलो आई एम गोइंग टू स्टॉप नाउ। सर ये एनालॉग कम्युनिकेशन करते पे ना आप? हाँ ये तो एनालॉग ही कम्युनिकेशन ही है। हाँ जी हाँ जी। यस एनालॉग है। डिजिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਲਸ ਕੋਡ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਲਟਾ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਡੈਪਟ। ਸਗੋਂ PCE CS1 ਤੋਂ ਟਫ ਆ, ਉਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ AM ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਵੀ ਆ, FM ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲੌਗ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਪਲਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਉਹਨੇ ਚੱਕਤਾ ਸੀ ਸਪੈਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਨੇ, CDM ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਪ ਨਾਓ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ले लिया सर। ਲੈ ਲਿਆ? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ਓਕੇ ਓਕੇ।